Thank you, all of you. Now let me say about GSPC. The Gujarat State Pharmacy Council (GSPC) was established in September 1964 to play a catalytic role in promoting the field of pharmaceuticals and to protect the rights of registered pharmacists. The council was constituted with view to develop the ethical rights of pharmacists and to give approval of various projects and courses mentioned by PCI New Delhi. About our college, our institute, Shri Naranjibai Lalbhai Patel College of Pharmacy, was established in year 2004 with Bachelor of Pharmacy course. At present, we offer B.Pharm course and M.Pharm course in pharmaceutics, pharmacology, and quality assurance disciplines. Our institute is approved by AICTE and PCI New Delhi and affiliated to Gujarat Technological University, Ahmedabad. We are having great facilities like well-equipped laboratories,
well-maintained classrooms, library, hostel, and transportation facility. Our institute has always provided its students with a healthy environment to help them grow in every sphere of activity, to be it academics, sports, or any other extracurricular role. We had organized many guest lectures and seminars at our institute to provide students with good knowledge. The objective of this two-day refresher course is to upgrade the professional knowledge of pharmacy professionals, it be hospital pharmacist, community pharmacist, pharmacist with medicine business, academicians, and all registered pharmacists. This workshop enriched participants with knowledge of role of pharmacist in responsible use of medicines. Today, it is our immense pleasure to have presence of dignified personalities. To begin with, Mr. Montukumar Patel, Chief guest for today's program, Dr. Dhiren P. Shah, convener for today's program and principal of Shri Narji Bai Patel College of Pharmacy, Dr. Viren Shah, Professor Shri Narji Bai Lalbhai Patel College of Pharmacy, and Mrs. Sonal Solanki, course coordinator. I welcome all of them. Although unfortunately our trustees are not able to join us at present, but they have sent their blessings for successful completion of this refresher course. Now, let me brief the schedule of refresher course. On day one of this refresher course, we are having two planetary lectures in morning and two lectures in afternoon. Lunch break will be between 12:30 to 1:30 p.m. On second day, there will be three planetary lectures in morning. Lunch break between 12:30 to 1:30. Online objective test will be between 1:30 to 2 p.m. And you have to submit the feedback between 2 to 2:30 p.m. Excuse me, And madam. yes. Can we start the inaugural function? After the complete of function, please guide all participants. Okay, sir. Okay. Now, I request our coordinator, Mrs. Sonal Solanki, to share her views. Please, ma'am. A very good morning to all the honorable dignitaries, respected speakers, staff members. Madam, your voice is not come. You are muted. Ma'am, unmute yourself. Thank you, Jasmina ma'am. A very good morning to all the honorable dignitaries, our principal, Dr. Dhiren Shah, respected speakers, staff members, and fellow pharmacists of this refresher course. It gives me immense pleasure to be able to coordinate the GSPC sponsored two-day refresher course for registered pharmacists under the able guidance of our principal, Dr. Dhiren Shah, and support of our trustee, Shri Kirit Bhai Patel. At the onset of corona pandemic, which is affecting a million lives across the globe, the development of the sure shot vaccine has become a ray of hope. India has played a crucial role in the advent of the first and completely indigenous corona vaccines developed by Bharat Biotech and Serum Institute of India. With this, the phase 2 and the phase 3 human trials, clinical trials which are going on, we take pride in the fact that India has already shouldered the responsibility of supplying vaccines to 64 countries. Similarly, America's Pfizer and Russia's Sputnik vaccine in the race, the responsibility of our pharmacists in the country has exponentially increased like never before. So, realizing the dire need to fulfill the knowledge requirements of the pharmacists of the state, Gujarat State Pharmacist Council has scheduled a refresher course on an online platform so as to enable the pharmacist gaining new insights in the present scenario and to be able to renew their licenses. With this, in a two-day refresher course, we have invited the guests and speakers all over the India to fulfill the thirst of this knowledge. I am very glad to introduce you
invite you the chief guest of both the days, Shri Montubai Patel, President, Gujarat State Pharmacy Council, and Shri Jasubhai Patel, Registrar, Gujarat State Pharmacy Council. We also have eminent speakers, Dr. Chandrakant Shelat, Deputy Commissioner, FDCA, Ahmedabad. Then Dr. Praful Bharadia, Professor, LM College of Pharmacy, Ahmedabad. Dr. J.K. Patel, Professor and Dean of Pharmacy of Faculty, Principal, Nutan Pharmacy College, Visnagar. Dr. Vimal Jain, Principal and Associate Dean, School of Pharmacy, ITM University, Vadodara. Dr. Vijay Parmar, Associate Professor and Head of the Department of Pharmaceutical Sciences, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar. We also have our in-house speakers, Dr. Rumit Shah, Associate Professor, Shri Naranbhai Lalbhai Patel College of Pharmacy, and Dr. Ashok Akbari, Associate Professor of our college. With this, I heartily welcome all the guest speakers, participants to the refresher course, and I'm quite hopeful that the participants will take the benefits of the synergy of the rich knowledge of the eminent speakers as well as the online platform. With this, I conclude my address to the audience. Stay home, stay safe. Thank you so much. Thank you, Sonal Madam. As we enter in our principal motive of gathering here, I would like to introduce our chief guest. Our chief guest, Mr. Montu Kumar Patel, sir, is Dean of Gujarat State Pharmacy Council, Ahmedabad. He is President of Gujarat State Pharmacy Council and member of Pharmacy Council of India. He has completed his B.Pharm from Swaminarayan Sanskar Pharmacy College, Zundal, Gujarat University, M.Pharm from LM College of Pharmacy, Ahmedabad and Ahmedabad University, and PhD from Saurashtra University, Rajkot. On behalf of Shri Naranjibai Lalbhai Patel College of Pharmacy, I heartily welcome you, sir, and I invite you to say a few words. Please, sir. Thank you, madam. બે દિવસનો જે રિફ્રેશર કોર્સ શ્રી નારાયણજીભાઈ લાલજીભાઈ પટેલ કોલેજ ઓફ ફાર્મસી ઉમરાક ના પ્રિન્સિપાલ શ્રી ડોક્ટર ધીરેનભાઈ શાહ, co-coordinator Professor Sonal Solanki, Dr. Deepanshu Sahu, Jasmeena Surti madam, and all staff જેમણે 200 લોકો અથવા તો 300 ફાર્માસિસ્ટ લોકોને ઓનલાઈન કનેક્ટ કર્યા છે. ઓનલાઈન કનેક્ટ કરવા માટે બહુ જ સમય જોઈતો હોય, બહુ ટાઈમ જોઈતો હોય, કારણ કે બધા સાથે કોર્ડિનેટ કરવું, બધાનો ટાઈમ એક સાથે મેનેજમેન્ટ કરવો. કારણ કે ઓફલાઈન હોય તો આપણે ફેસ ટુ ફેસ એકબીજાને કહી શકીએ, પણ ઓનલાઈનમાં તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે. અને આઈ થિંક આ સેકન્ડ ટાઈમ એમને ઓનલાઈન રિફ્રેશર કોર્સ કર્યો છે ટૂંક જ સમયમાં. તો નારાયણજીભાઈ નાનજીભાઈ કોલેજના ટ્રસ્ટી શ્રી અને એમના મેનેજમેન્ટના લોકો અને ટોટલી સ્ટાફનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આમાં જોડાયેલા બધા ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો એ પણ પોતાના બિઝનેસમાંથી અથવા તો ક્યાંય સર્વિસ કરતા હશે એમાં પણથી સમય કાઢીને આ રીતે ઓનલાઈન કનેક્ટ રહ્યા છે. બધા ફાર્માસિસ્ટ મિત્રોનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું, જે કારણ કે તમારા વગર તો આ રિફ્રેશર કોર્સ શક્ય જ નથી. તો નારાયણજીભાઈ લાલભાઈ પટેલ કોલેજ લગભગ સેકન્ડ રિફ્રેશર કોર્સ છે ઓનલાઈન નો. તો ખરેખર એમની ટીમ ભલે ઉમરાક છે, આમ ડિસ્ટન્સ દૂર છે, પણ હવે તો ઓનલાઈન થઈ ગયું એટલે બધા એક સાથે કનેક્ટેડ થઈ ગયા. એટલે હવે લાગે છે રિફ્રેશર કોર્સનું કનેક્ટિવિટી અમને આમ વર્ષે કરતા હોય છે મે બી, પરંતુ ઓનલાઈનમાં વર્ષે મને લાગતું નથી. આ વખતે તો 2 થઈ ગયા, હજુ મને લાગે છે 2 કરશે. એટલે બહુ સારી એક્ટિવિટી તમે લોકો કરી રહ્યા છો. ફાર્માસિસ્ટ અને ફાર્મસી કાઉન્સિલનો જે ગેપ છે એ તમે પૂરી કરી રહ્યા છો. અને આખી જે ટીમ છે તેમનો આભાર, કારણ કે આખી ગુજરાતની જેટલી બી કોલેજો છે, ચાહે કોઈ પણ રૂરલ એરિયામાં હોય કે સિટી એરિયામાં હોય, પણ ફાર્મસી અને ફાર્મસી કાઉન્સિલનો ગેપ જે પૂરો કરે છે ફાર્મસીની કોલેજો છે. ને બધા જ લોકો ફાર્માસિસ્ટો માટે ટાઈમ આપે. કાઉન્સિલ તો સેકન્ડરી વસ્તુ છે, પરંતુ આપણા ગુજરાતના ફાર્માસિસ્ટો કઈ રીતે આગળ વધે અથવા તો કઈ રીતે આપણે નોલેજ આપી શકીએ. નહીતર કોલેજને કોઈ ફરક નથી પડતો કે રિફ્રેશર કોર્સ કરાવે કે ના કરાવે, છતાં પણ એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ લઈને આટલા રિફ્રેશર કોર્સ કરાવી રહ્યા છે. તો બધી ટીમને હું આભાર વ્યક્ત કરું છું.
અને દરેક ફાર્માસિસ્ટ મિત્રોએ પણ એમનો આભાર વ્યક્ત કરવો જોઈએ, જેથી કરીને એમને પણ આગળ જતા બીજા રિફ્રેશર કોર્સ કરવાની એક હિંમત મળે. હવે ગુજરાત સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલની વાત કરીએ તો હવે રિન્યુઅલ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે 1 જાન્યુઆરીથી 31 માર્ચ સુધી રિન્યુઅલ પીરિયડ છે. આપ બધાને ખબર જ હશે. જે લોકોએ નહીં કરાવ્યું બધા ઓનલાઈન રિન્યુઅલની સિસ્ટમ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને એમાં પણ કઈ ક્વેરી હોય તો આપણે ટોલ ફ્રી નંબર પણ આપેલો છે. તો કોરોનાની મહામારીમાં જ્યારે આપણે બધા કોરોના વોરિયર્સ તરીકે કામ કરતા હોઈએ તો આપણે પોતાની જવાબદારી સમજીને ઓનલાઈન કરવું જોઈએ અને બીજાને ના આવડતું હોય તો હેલ્પ કરવી જોઈએ અને ઓનલાઈન રિન્યુઅલ જ કરવું જોઈએ એવું કમ્પલસરી કાઉન્સિલે કર્યું છે. છતાં પણ લોકો કાઉન્સિલ સુધી આવે છે, ધક્કો ખાય છે, સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવે છે, સિવિલ હોસ્પિટલમાં ટોટલ સિવિલ હોસ્પિટલ કોરોના છે, છતાં પણ તમે જો તમારી જીવનું રિસ્ક લઈને અહીંયા આવશો છેક દૂરથી તો એ તમારી બેદરકારી કહેવાય એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ પ્રોફેશન તરીકે, કોરોના વોરિયર્સ તરીકે. તો તમે ઓનલાઈનની જે પ્રોસેસ છે એના સપોર્ટ કરો અને ક્વેરી તો આવવાની છે. જો સિસ્ટમ ચાલુ થઈ છે તો કંઈ પણ ક્વેરી હશે તો કાઉન્સિલ એના માટે રેડી જ છે, જે પણ ક્વેરી આવે એને સોર્ટ આઉટ કરવા માટે. તો વન ટાઈમની મહેનત છે, તમારે લાઈફ ટાઈમ માટે શાંતિ થઈ જશે. એકવાર લોગિન આઈડી ક્રિએટ થઈ ગયું પછી તમે એવરી 5 યર્સ તમે પેમેન્ટ કરો, રિન્યુઅલની રિસિપ્ટ ઘરે આવી જાય, ઓટોમેટિક તમને અપડેટ પણ આવી જશે કે ભાઈ ક્યારે તમારું રિન્યુઅલ એક્સપાયર પણ થાય છે. અને બીજી કાઉન્સિલની પણ અપડેટ આવતી રહેશે. એટલે આપણે એન્ડ્રોઈડ એપ આપી છે, iOS એપ છે, વેબસાઇટ છે, આ ત્રણેય માધ્યમથી તમે ગમે તે રીતે ઓનલાઈન તમે કરી શકો છો અને એમાં પણ આપણે મદદ કરીએ છીએ. તો એનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બીજું છે આ તો ઓનલાઈન રિન્યુઅલ છે, છતાં બીજી પ્રોસેસ પણ આપણે ઓનલાઈન કરી દીધી છે. એટલે બીજી કોઈ તમારે ડુપ્લિકેટ રિસિપ્ટ હોય, ડુપ્લિકેટ સર્ટિફિકેટ હોય, ગુડ સ્ટેન્ડિંગ સર્ટિફિકેટ બધું જ આપણે ઓનલાઈન કર્યું છે. તો એનો પણ તમારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તો આ થઈ કોરોનાની મહામારીમાં જે આપણે બધા ભેગા થયા છે ફાર્માસિસ્ટ અને ફાર્મસી કાઉન્સિલ ને બધા. તો આ ઓનલાઈનની સિસ્ટમ તો 2 વર્ષથી ડેવલપ છે પણ છતાં 50% રિન્યુઅલ ઓનલાઈન આવે છે, 50% ઓફલાઈન આવે છે. પણ આ વખતે કાઉન્સિલના પ્રયત્નથી અને તમારા પ્રયત્નથી આપણે 90% સુધી એને લઈ જવા છે, જેથી કરીને આપણે પેપરલેસ કાઉન્સિલ બનાવી શકીએ અને સારી રીતે કામ કરી શકીએ. કારણ કે કાઉન્સિલનો સ્ટાફ પણ કોરોનામાં સેવા કરતા કરતા રજિસ્ટ્રારથી માંડીને પ્યુન સુધી બધા કોરોનાનો ભોગ બનેલા છે અને રજિસ્ટ્રારને તો 2 વાર કોરોના થયો. એટલે તમે સમજો કેટલી વાર પબ્લિકનો ફ્લો કેટલો બધો હશે. તો ત્યાં એટલે આટલી સિરિયસ મેટર છે, સિરિયસ કોરોના છે, તો તમારે એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બીજું છે કાઉન્સિલે જોબ પોર્ટલ પણ બનાવેલું છે. આપને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ કાઉન્સિલ બધાને બલ્ક મેલ પણ કરતી હોય છે. આવા રિફ્રેશર કોર્સમાં પણ અમે ઇન્ફોર્મેશન આપતા આવીએ છીએ કે આપણે કાઉન્સિલે જ્યારે જોબ પોર્ટલ શરૂ કર્યું હોય એમાં તમે તમારી પ્રોફાઇલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ મૂકી શકો છો. અને અમે કાઉન્સિલ તરફથી દરેક ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી અને દરેક કંપનીને મેલ પણ કરેલા છે કે તમારી રિક્રુટમેન્ટ આવે તો કાઉન્સિલની વેબસાઇટ ઉપર પોસ્ટ કરવી, તો જેથી કરીને ફાર્માસિસ્ટ તમને મળી રહે. અથવા તો ડાયરેક્ટ તમે આ લિંક ઉપર જોઈ શકો છો કે આ ફાર્માસિસ્ટ અવેલેબલ છે તમારા નજીકના એરિયામાં. તો આ જોબ પોર્ટલ કાઉન્સિલે શરૂ તો કર્યું છે પરંતુ એને સક્સેસ કરવાનું કામ ફાર્માસિસ્ટનું છે. એટલે આપણા બધાનું છે. કારણ કે આ જોબ પોર્ટલ જો પબ્લિક સુધી નહીં પહોંચે, આપણે જ્યાં જોબ કરતા આવીશું અથવા તો જ્યાં પોતાનો બિઝનેસ હશે અથવા તો આપણા કલીગ્સ હશે, આપણું સર્કલ હશે, ત્યાં આ જોબ પોર્ટલની માહિતી નહીં પહોંચે તો એ કાઉન્સિલની મહેનત પાણીમાં છે. કારણ કે જો એ પહોંચે તો કોઈને બી મદદરૂપ થઈ શકીએ. આપણે કોઈને નોકરી ના અપાઈ શકીએ પરંતુ એટલીસ્ટ નોકરી ક્યાંથી મેળવવી અથવા તો ક્યાં વેકેન્સી છે એટલી પણ માહિતી આપીએ તો પણ આપણે એકબીજા ફાર્માસિસ્ટની મદદ કરી કહેવાય. એટલે કાઉન્સિલ તરફથી આ વર્ષમાં તમને એવું કામ સોંપવામાં આવે છે કે ભાઈ આ જોબ પોર્ટલની માહિતી તમે જ્યાં પણ હો ત્યાં તમારા સરાઉન્ડિંગમાં ઇન્ફોર્મેશન મળે એવી રીતે પહોંચે એવી કાઉન્સિલની રજૂઆત છે. અને ભવિષ્યમાં જો આ સક્સેસફુલ જાય તો આપણે બધી કંપનીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલ જોબ ફેર પણ કરી શકીએ એમ છે. ઓફલાઈન કઈ નહીં તો વર્ચ્યુઅલ પણ કરી શકીએ એમ છે. તો આ બધી કાઉન્સિલની સ્ટ્રેન્થ છે, પરંતુ જ્યારે તમે લોકો સપોર્ટ કરો તો જ કાઉન્સિલના જોબ પોર્ટલનો સારી રીતે ઉપયોગ થાય તો જ. નહીતર કાઉન્સિલ ગમે તેટલા ફંક્શન કરે પરંતુ ફાર્માસિસ્ટ એનો યુઝ જ ના કરે તો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. તો આનો મેક્સિમમ તમારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ જોબ પોર્ટલનો. બીજું છે કે આઈડેન્ટિટી કાર્ડ. આપણે ગઈકાલે 1 જાન્યુઆરી હતી, 1 જાન્યુઆરીથી બધાને સ્માર્ટ કાર્ડ આપવાના શરૂ કરી દીધા છે.
રજીસ્ટ્રેશનના સ્માર્ટ કાર્ડ, એટલે તમારું જે આઈડેન્ટિટી છે એ તમારી ઓળખ બની રહે. તમને ક્યાં પણ જાઓ તો રજિસ્ટર્ડ ફાર્માસિસ્ટ તરીકેની આઈડેન્ટિટી કાઉન્સિલ પ્રોવાઈડ કરી છે. તો એના માટે સ્માર્ટ કાર્ડ આપણે આપવાના શરૂ કર્યા છે. 1 જાન્યુઆરી તેને જે લોકો ઓનલાઈન રિન્યુ કરાવશે એમના ઘરે કુરિયરમાં આવી જશે. જે લોકો રૂબરૂમાં આવશે એમને રૂબરૂમાં પણ મળશે. પણ એ એક લગભગ જેટલા બી ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો છે એ બધાના ઘરે આપણે બાય પોસ્ટ આ સ્માર્ટ કાર્ડ મોકલી આપીશું. જે લોકો ફ્રેશ રજીસ્ટ્રેશન હશે એમને આપણે રૂબરૂમાં આપીશું. એટલે આ રીતની આખી સિસ્ટમ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી છે. અને આ આઈડેન્ટિટી કાઉન્સિલે જે આપી છે એને તમે સાચવી રાખજો. કારણ કે ઘણા લોકો આ કાઉન્સિલ જ્યારે તમારા મધર ફાધરે તમને ભણાવ્યા પછી કાઉન્સિલમાં રજીસ્ટ્રેશન માટે આવ્યા, કાઉન્સિલે તમને આ ફાર્માસિસ્ટ તરીકેની આઈડેન્ટિટી આપી હોય, પછી તમે આ આઈડેન્ટિટી માટે કાઉન્સિલ અને આ રીતની ગુજરાતની બધી કોલેજો ફાર્મસીનું પ્રોફેશન કેમનું ઊંચું આવે એના માટે કામ કરતા હોય, છતાં પણ આપણે આપણી આઈડેન્ટિટી વેચી મારીએ 2000, 3000, 5000માં, તો એ બહુ શરમજનક ઘટના કહેવાય આપણા ફિલ્ડ માટે. અને ફાર્મસી કાઉન્સિલ એમાં પણ એક્શન લઈ શકે છે. જેટલી બી કમ્પ્લેન આવે છે એના પર એક્શન લે છે. પરંતુ આપણી પાસે લિમિટેડ પાવર્સ, ફૂડ એન્ડ ડ્રગનું લાયસન્સ કેન્સલ કરવાનું, ડ્રગ લાયસન્સ એ ફૂડ એન્ડ ડ્રગનો પાવર છે. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ જ્યાં સુધી સ્ટેટ કાઉન્સિલને રિફર ન કરે ત્યાં સુધી કાઉન્સિલ કંઈ કામ નથી કરી શકતી. એટલે એવા ઘણા લિમિટેશન છે. છતાં પણ આપણે પોઝિટિવ દરેક મેડિકલ સ્ટોર, દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, દરેક એકેડેમિકમાં ફાર્માસિસ્ટ રહે એવો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને આપણી આઈડેન્ટિટી ન વેચી મારીએ એ, કારણ કે હવે જે સ્માર્ટ કાર્ડ આપણે આપવામાં છે એમાં બારકોડ પણ છે, QR કોડ પણ છે. એટલે તમારું કાર્ડ કોઈ પણ સ્કેન કરશે તો તમે ક્યાં તમારી અંદરની બધી ડિટેલ આવી જશે. તો આ રીતે બોગસ સર્ટિફિકેટ કેમના રેન્ટ આઉટ ઉપર બચાવી શકાય એના માટે કાઉન્સિલે આ પ્રયત્ન કર્યો છે. અને તમે ઘરની બહાર 5 મેડિકલ આવે છે, એ 5 મેડિકલમાં ફાર્માસિસ્ટ બેસે છે કે નથી બેસતા એની બી જવાબદારી તમારે લેવી જોઈએ. અને ના બેસતા તો કાઉન્સિલના મેલ આઈડી પર પણ તમે કમ્પ્લેન કરી શકો છો. તમારું ક્યાંય પણ નામ ડિસ્ક્લોઝ નહીં થાય એની જવાબદારી પણ કાઉન્સિલ લેવા માટે રેડી છે. એટલે આવા બોગસ લાયસન્સ આપવા નહીં. કારણ કે ઘણા તમે જ્યારે બી ડ્રગ લાયસન્સ એપ્લાય કરો છો, આ હું એટલા માટે થોડો ભારપૂર્વક અને ડિટેલમાં સમજાવું છું કારણ કે ઘણા એવા ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો જ્યારે પકડાય ત્યારે એમને આખી પ્રોસેસ ખબર જ નથી હોતી કે જ્યારે તમે ડ્રગ લાયસન્સ લેવા જાઓ છો ત્યારે તમે 100ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર એફિડેવિટ કરીને આપો છો કે હું જ્યારે બી દવાનું ડિસ્પેચ કરીશ તો ફાર્માસિસ્ટની હાજરીમાં કરીશ. માલિક એ રીતે આપે છે. અને જ્યારે ફાર્માસિસ્ટ એ રીતનું એફિડેવિટ આપે છે કે હું જ્યારે પણ હાજર રહીશ ત્યારે પણ દવાનું મારી હાજરીમાં વેચાણ થશે અને મારા દ્વારા થશે. અગર હું ગેરહાજર રહીશ તો એ દવાનું વેચાણ બંધ કરીશ. આ એફિડેવિટ તમે તમારી જીવ અથવા તો તમારું લાઈફનું રિસ્ક આ એફિડેવિટ કરીને તમે ફૂડ એન્ડ ડ્રગમાં આપી દો છો. એ સપોઝ અત્યારે આટલા બધા વાયરસ આવે છે, આટલી બધી વેક્સિન્સ, આટલા બધા એડવર્સ ડ્રગ રિએક્શન, આટલા બધા દર વર્ષે 2-3 વર્ષે એક આવો વાયરસ બાયો વેપન તરીકે હવે વિશ્વ શસ્ત્રોની જરૂર નહીં પડે, આવા બાયો વેપનની જરૂર પડશે. હવે તો આવા બાયો વેપન આવતા કદાચ ખોટી મેડિસિનના કારણે કોઈ પેશન્ટ મરી ગયો અને એને ક્લેમ કર્યો તો તમારી જિંદગી, તમારી લાઈફ અને તમારું ફેમિલી આખું ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. કારણ કે 6 મહિનાની જેલની સજા મિનિમમ છે. ને ઘણા એવા એક ફાર્માસિસ્ટ રાજકોટનો એ 6 મહિનાની જેલની સજા ભોગવી પણ રહ્યો છે. એટલે આ એક બહુ સિરિયસ ઘટના છે કે ભાઈ નાની એવી 100 રૂપિયાની એફિડેવિટ બહુ મોટું કામ કરી શકે છે. એને એક તમારા શસ્ત્ર તરીકે બી તમારા સામુ કોઈ ઉપયોગ કરી શકે છે. એટલે આ શસ્ત્ર કોઈના હાથમાં આવી જશે તો તમારી લાઈફ બરબાદ થઈ જશે અને તમારું નામ છાપવામાં આવશે, મીડિયામાં આવશે, અથવા તો કાઉન્સિલ પણ છાપવામાં આવશે. તો તમે તમારી જે ફેમિલી છે એની આજુબાજુની સરાઉન્ડિંગમાં તમારી જે ક્રેડિબિલિટી છે એ પણ ઓછી થઈ જશે. એટલે આવું કામ આપણે ના કરીએ જેથી કરીને કાઉન્સિલે આકરા પગલાં લેવા પડે અને જેલની સજા સુધી તમને કામ કરવું પડે. એટલે આ એક સિરિયસ ઘટના છે. એટલા માટે મેં આટલું ડિટેલમાં સમજાવ્યું. કારણ કે તમને ખબર હશે કે ભાઈ ચેઇન સ્ટોર જેવી કે એપોલો ફાર્મસીની ચેઇન સ્ટોર છે, ખ્યાલ હશે જે લોકો બિઝનેસ બી કરતા હશે રિટેલનો, અથવા તો જે લોકો પોતે નોકરી પણ કરતા હશે એપોલો સ્ટોરમાં, એ લોકોને ખ્યાલ છે કે એપોલો સ્ટોર કેટલું પ્લસ માઇનસ કરી રહી છે પોતાના ડેઇલી બિઝનેસમાં.
છતાં પણ એ બધું ચાલી રહ્યું છે. અને આ પ્લસ માઇનસની જવાબદારી પણ ફાર્માસિસ્ટની જ રહે છે. એ પણ કોઈ બોલી નથી શકતું, કારણ કે જોબમાંથી નીકાળી દે. આ એ તો પ્રોન એન્ડ ક્લોઝ દરેક જગ્યાએ રહેવાના કે આપણી લિમિટમાં આપણે કામ કરવું પડે. છતાં પણ ઘણા એવા લેડીઝ ફાર્માસિસ્ટ જે પોતાના લાયસન્સ, એપોલોના 90% સ્ટોર લેડીઝ ફાર્માસિસ્ટના નામે ચાલે છે અને એ લોકો રેન્ટ ઉપર ચલાવે છે. એટલે તમે જે લેડીઝ ફાર્માસિસ્ટ, અને એટલું જ રિક્વેસ્ટ છે કાઉન્સિલ તરફથી કે તમે 2 ફાર્માસિસ્ટની જોબ લઈ રહ્યા છો અને તમને પણ સેલેરી નથી મળતો, બાકીના 2 ને પણ નથી મળતો. એટલે ટોટલ તમે 3 જણની જિંદગી ખરાબ કરી રહ્યા છો. એટલે 100 મેડિકલ સ્ટોર હોય તો 200 થી 300 ફાર્માસિસ્ટની જોબ તમે રિસ્ક ઉપર મૂકી રહ્યા છો. ને એ 200 ફાર્માસિસ્ટનો સેલેરી કરોડોમાં થાય, અને 1 કરોડોનો સેલેરીનો જે બેનિફિટ થાય એ ડિસ્કાઉન્ટ રૂપે પેશન્ટને મળે છે, અને આપણા જ ધંધામાં કોમ્પિટિશન ક્રિએટ થાય છે. એટલે આ એક ચેનલ છે કે જેને આપણે કરવું જોઈએ કામ. અને જે બોગસ લોકોએ આ રીતે આપેલા છે 10 પાસ 12 પાસ લોકોને એપ્રોન પહેરીને એપોલો સ્ટોરમાં બેસાડી દેવામાં આવે છે અને પછી દવાનું ડિસ્પેચ કરવામાં આવે છે. અને લોકો એપોલોની એક બ્રાન્ડ નેમે જાય છે કે ભાઈ અમને અહીંયાથી મેડિસિન જેન્યુઇન મળશે. ખરેખર એવું નથી હોતું. એટલે એ પણ એક આપણે આપણો ધંધો પણ બચાવવાનો છે, આપણું પ્રોફેશન પણ બચાવવાનું છે, અને આપણી જે ક્રેડિબિલિટી એ પણ બચાવવાની. તો આ બધા માટે થઈને આપણે જાતે જ રેન્ટ ઉપર ના આપીએ ને આવા ચેઇન સ્ટોરને પ્રમોટ ન કરીએ, જેથી કરીને ગુજરાતનો બિઝનેસ ડિસ્ટર્બ ન થાય અને આપણે સારી રીતે બિઝનેસ કરી શકીએ. બીજું છે કે કમ્પાઉન્ડર શબ્દ ઘણા વર્ષોથી આપણા સરકારી ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો માટે યુઝ થતો હતો. એના માટે પણ કાઉન્સિલે અમારા જે ગવર્મેન્ટ ફાર્માસિસ્ટ જે છે હિતેશભાઈ ભુરિયા, એમને છેલ્લા 1 થી 1.5 વર્ષમાં બહુ જ સરકારી કચેરીઓ એટલે સચિવાલયના એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટના ધક્કા ખાધા. છેલ્લે કોઈ પણ આપણી જવાબદારી લેવા માટે રેડી નહોતું. કોઈ કાઉન્સિલ, જે સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલના જે ફાર્માસિસ્ટો છે ગુજરાતના, એ પંચાયતમાં આવે, હેલ્થમાં આવે, એજ્યુકેશનમાં આવે, ટેકનિકલમાં આવે, એટલે બધા ડિપાર્ટમેન્ટ લાગે છે. એટલે બધા કન્ફ્યુઝ હતા. એટલે છેલ્લે કાઉન્સિલે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે આના પર હાઈકોર્ટમાં જવું જોઈએ. ને હાઈકોર્ટમાં ગયા પછી વિધિન 6 મંથ આપણે ગવર્મેન્ટે ઇન્ટરનલી સર્ક્યુલર જે બહાર પાડ્યો કે ભાઈ કમ્પાઉન્ડર શબ્દ ગેરબંધારણીય છે, અને એ શબ્દ રિમૂવ કરીને ફાર્માસિસ્ટ, જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ શબ્દનો ઉપયોગ કરો. પરંતુ એ પણ આપણે ચેલેન્જ કર્યું કે ભાઈ આ રીતે નહીં, તમે અમને કોર્ટ થ્રુ આપો. એટલે આપણે એક કોર્ટ થ્રુ પણ ઓર્ડર વિધિન 3 મંથ્સ એ પણ આપણી પાસે આવી ગયો. અને હવે બધા જ સરકારી મિત્રો છે, ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો, એના માટે હવે જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ શબ્દ યુઝ થાય છે. કારણ કે આમાં એવું કન્ફ્યુઝન હતું સરકારને કે જો તમે જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ કરશો તો એ લોકોનો પે સ્કેલ બદલાઈ જશે, એટલે સરકાર ઉપર બીજું ભારણ પડશે. એટલે આપણે જ્યારે પહેલી જે વસ્તુ લેવાની હોય તો ત્યારે આપણે એવું કહેવું પડે કે નહીં, આમાં કોઈ પે સ્કેલનો ફરક નથી પડતો. હવે જુનિયર ફાર્માસિસ્ટ થયા પછી હવે આપણી લડાઈ એ છે કે ભાઈ હવે કેમનું ગ્રેડ પે અપાવી શકીએ, જુનિયરમાંથી સિનિયર, સિનિયરમાંથી ચીફ, ચીફમાંથી એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે કેમનું ફાર્માસિસ્ટનું ડેવલપમેન્ટ થાય, એ પણ આપણે હજુ પ્રયત્નો કરવાના બાકી છે. અને એમાં પણ આપણે શરૂઆત કરી છે. એમાં પણ આપણે 100% સક્સેસફુલ જઈશું જો દરેક જિલ્લા લેવલે દરેક ગવર્મેન્ટ ફાર્માસિસ્ટનો જો સપોર્ટ મળી રહેશે તો એમાં પણ આપણે સક્સેસફુલ જઈશું. અને ગ્રેડ પે નો પ્રશ્ન પણ આપણો સોર્ટ આઉટ થશે, જવાબદારી વાળો પણ સોર્ટ આઉટ થશે. કારણ કે કાઉન્સિલની આ જવાબદારી તો નથી, પરંતુ પ્રોફેશનને સપોર્ટ કરવાની જવાબદારી છે. ફાર્માસિસ્ટ ક્યાંય હેરાન ના થાય એની જવાબદારી છે. તો તમે લોકો પ્રયત્ન કરો, કાઉન્સિલ તમારી સાથે જ છે અને આપણે સપોર્ટ પણ કરીશું. પણ ક્યાંય પૈસાના માધ્યમથી કાઉન્સિલ સપોર્ટ નહીં કરે. જો કોઈએ પણ પૈસા ઉઘરાવ્યા તો કાઉન્સિલ સપોર્ટ નહીં કરે અને કાઉન્સિલ ત્યાંથી બેકફૂટ થઈ જશે. ભૂતકાળમાં પણ 1-1.5 વર્ષ પહેલા એવું થયેલું કે સરકારી ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો ઇન્ટરનલી પૈસા ઉઘરાવેલા અને ગ્રેડ પે માટે પ્રયત્નો પણ કરેલા, પરંતુ અમુક લોકો ફ્રોડ હોવાના કારણે એ સક્સેસ ન ગયું. પરંતુ આપણે આ બધી એક્ટિવિટીમાં ન પડવું જોઈએ, કારણ કે ફાર્મસી કાઉન્સિલ જ્યારે સપોર્ટ કરતી હોય ત્યારે તમારે એ વસ્તુ નો એ કરવું જોઈએ. અને કાઉન્સિલ તમારી પાસે 1 રૂપિયો માંગતી નથી, છતાં કોર્ટ કેસ પણ કરવો પડશે તો કાઉન્સિલ કરશે. એ પણ તમારે કરવાની જરૂર નથી. એટલે દરેક જગ્યાએ તમારે ખાલી કાઉન્સિલની સાથે ઉભું રહેવાનું છે. કાઉન્સિલની કોઈ પણ વસ્તુમાં તમારે કોઈ પણ
પ્રોબ્લેમ હોય તો સીધો કાઉન્સિલનો કોન્ટેક્ટ કરો, નહીં કે જે વચોટિયા લોકો જે 500, 1000, 2000 ઉઘરાવીને હું ફાર્માસિસ્ટની સેવા કરવા માટે આવ્યો છું અને ફાર્માસિસ્ટનું સારું થાય એના માટે આવ્યો છું, એવા લોકોને સપોર્ટ ન કરવો જોઈએ. કારણ કે તમને ખ્યાલ હશે કે ઘરે બેઠા ફાર્માસિસ્ટ ઘણા લોકો થઈ ગયા છે. ડિપ્લોમા ફાર્મસી 50 વર્ષની ઉંમરમાં, 10મું કર્યું હોય રાજસ્થાન, 12મું કર્યું હોય યુપીમાં, પાછું ડિપ્લોમા કર્યું હોય યુપી અથવા તો બેંગ્લોર. એટલે એવા ઘણા એવા લોકો આવ્યા છે અને એ લોકો આપણી સારી રીતે એપ્લિકેશન કરી છે કાઉન્સિલમાં, અને એક એપ્લિકેશન આપણે રોકી છે. એટલે ઘણા એવા વિરોધીઓ ઉભા પણ થયા છે કાઉન્સિલના, ભાઈ આ બોડી જાય તો આપણે રજીસ્ટ્રેશન મળે. એટલે જે એસોસિએશનના લોકો છે કે જે અમુક એસોસિએશનના હોદ્દેદારો છે જે ઘરે બેઠા ડિગ્રી લઈ આવે છે, સુરત એસોસિએશન હોય કે ઘણા એવા એસોસિએશન છે, તો એ બધા ઘરે બેઠા ડિગ્રી લઈ આવ્યા છે. એટલે એ ડિગ્રી ના આપણે આપતા નથી. CID માં કેસ કર્યો છે, દરેક જગ્યાએ કેસ કર્યો છે. એટલે PCI માં પણ ઇવન અમે ફાર્મસી કાઉન્સિલ ઇન્ડિયાના PCI નો મેમ્બર છું. ડોક્ટર CN પટેલ છે, નવીન શેઠ સાહેબ છે, કોશિયા સાહેબ છે, બધા લોકો એવી મદદ કરી છે કે ભાઈ આ બધી બોગસ કોલેજો બંધ થવી જોઈએ અને આ જે કોલેજો પકડાઈ છે એના પર એક્શન આવવા જોઈએ. એટલે આ બધા લોકો એવો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે આ બોડી જાય અને બોગસ રજીસ્ટ્રેશન અમને ગ્રાન્ટ થાય. તો અને એ લોકો પોતાના જ મેડિકલ સ્ટોર વાળા જે ફાર્મસિસ્ટ જેન્યુઇન રીતે ભણ્યા હોય છે ફાર્મસી, એવા લોકોને કાઉન્સિલની સામે ઉભા કરે છે કે ભાઈ તમે લડો આમાં, એમ તમે એક્શન લો આમાં. એટલે આવા બોગસિયાઓથી દૂર રહેવું, કારણ કે એ લોકો ફક્ત રજીસ્ટ્રેશન મેળવવા માટે નેગેટિવિટી ફેલાવી રહ્યા છે. ઈ ફાર્મસીનો પણ પ્રશ્ન કાઉન્સિલે લીધેલો છે. ઈ ફાર્મસીમાં પણ આપણે દરેક જિલ્લા લેવલે લોકોને બોલાવેલા અને એમાં પણ દિલ્હી સુધી મીટિંગ કરી અને દિલ્હીમાં પણ જે આપણા કેન્દ્રીય મિનિસ્ટર શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબ અને એમને આપણે રજૂઆત કરીને એમને પણ આપણે પોઝિટિવલી રિસ્પોન્સ આપ્યો અને એમના માધ્યમથી આપણે આ ઓનલાઈનના રૂલ્સ હજુ સુધી આવવા દીધા નથી. એટલે કારણ કે આના સાથે 2 થી 3 કરોડ લોકો જોડાયેલા છે. 2 થી 3 કરોડ લોકો જો બેરોજગાર થઈ જશે, રોજગારી નહીં મળે, તો ઘણા એવા લોકોનું સુસાઇડ કરવાનો પણ વારો આવે. એવી આપણે એક ગંભીરતા એમને સમજાવી છે, છતાં પણ આપણે રૂલ્સ આવવા દીધા નથી. અને અત્યારે જે ઓનલાઈન ફાર્મસી ચાલી રહી છે ગેરકાયદેસર જ છે. આ હું તમારા ઓનલાઈનના માધ્યમથી પણ બોલું છું કે એ ગેરકાયદેસર જ છે. એમાં જે પણ ફાર્મસિસ્ટ જોબ કરે છે ગેરકાયદેસર રીતે જ જોબ કરે છે, છતાં પણ આપણા જે લોકો છે એના પર એક્શન લેતા નથી. કારણ કે તમને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ જે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ હોય એટલે બધું જે વર્ષોથી ચાલતું છે એમાં એ લોકો સહભાગી થયા હોય. એટલે ઓનલાઈન ફાર્મસી એ ગેરકાયદેસર છે, એમાં સપોર્ટ ન કરવો જોઈએ. આપણા ધંધા, બેરોજગાર, આપણું ફાર્મસિસ્ટનું અસ્તિત્વ જતું રહેશે. કારણ કે એ લોકો ફાર્મસિસ્ટનો તો કોઈ રોલ જ નથી રહેતો. તમે ઓર્ડર કરો, દવા ઘરે આવી, એમાં ફાર્મસિસ્ટનો રોલ જ ના આવે. આજે ફાર્મસિસ્ટના પણ આપણે હિયરિંગ કરેલા છે, એવા જે ઓનલાઈન ફાર્મસીમાં જોબ કરતા, એ લોકો તો એમ જ કહેતા કે સાહેબ અમારી સાઇન કોમ્પ્યુટરમાં ફિટ કરેલી છે, એ લોકો પ્રિન્ટ આઉટ કાઢીને આપી દે છે. એટલે આવી પરિસ્થિતિ કોમ્પ્યુટરાઇઝેશનમાં આપણે ના જતા રહીએ, કારણ કે પછી તો આપણી આઈડેન્ટિટી વેચી મારી એક ઓનલાઈનના લાયસન્સ ઉપર આખું ગુજરાત કવર થઈ જાય તો બાકીના ફાર્મસિસ્ટ શું કરશે? એટલે આ પણ એક મુદ્દો છે. એમાં જ્યારે પણ કાઉન્સિલ આવાજ ઉઠાવે ત્યારે તમે એમની સાથે સપોર્ટમાં રહેજો. એમાં પણ આપણે ફાઇટ કરવાના છીએ. ટૂંક સમયમાં એ ફાઇટ પણ આપણે શરૂ કરીશું આખા ઇન્ડિયા લેવલે. અને ઓનલાઈન ફાર્મસી કઈ રીતે બંધ થાય, અથવા તો રૂલ્સ એવા બને કે જેમાં ફાર્મસિસ્ટનું ઇમ્પોર્ટન્સ રહે. અથવા તો ઝોમેટો અને સ્વિગીમાં કેમ છે કે ભાઈ તમે નિયર બાય તમને મેડિકલ સ્ટોર દેખાય, ઝોમેટો સ્વિગીમાં એવું છે કે નિયર બાય રેસ્ટોરન્ટ દેખાય, મેડિકલની એપમાં એવું હોય કે નિયર બાય મેડિકલ સ્ટોર દેખાય. એ રીતનો એક આખો ક્રાઇટેરિયા આપણે સેટ કરીને ફાર્માસિસ્ટ દ્વારા અને ઓફલાઈન મેડિકલ સ્ટોર દ્વારા જ દવાનું ડિસ્પેન્સ થાય, એ રીતનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ ને એમાં પણ આપણે સક્સેસફુલ રહીશું. જેથી કરીને આપણા જે ઓનલાઈનમાં જતા રહેલા કસ્ટમર પાછા આપણી પાસે આવી જાય. એટલે એ રીતનો એક પ્રયત્ન કાઉન્સિલે કર્યો છે ને એમાં પણ આપણને સક્સેસ મળશે. બીજું છે કે રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર, ઘણી એવી સરકારી ભરતીઓમાં ફાર્માસિસ્ટનો સમાવેશ નથી થયો. વર્ષોથી ચાલતા પ્રોબ્લેમ છે, 20 વર્ષથી 30 વર્ષથી. આપણે આ વર્ષે એની શરૂઆત કરી છે. મે બી મને લાગે એકાદ વર્ષમાં આપણે રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરની જે રૂલ્સ નિયમો છે એમાં પણ આપણે પોઝિટિવલી આગળ વધ્યા છીએ. તો એમાં પણ આપણે ફાર્માસિસ્ટની જે ઇન્ક્લુઝન નથી એજ્યુકેશનનું, એ પણ આપણે ઇન્ક્લુઝન કરાવી શકીશું. અને કેન્દ્ર સરકારે તો કરેલું છે, પણ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ અલગ હોઈ શકે.
એ રૂલ્સ અલગ હોય, કારણ કે જે તે સમયે ફ્રેમ થયા હોય ત્યારે ન પણ ખ્યાલ હોય. તો આપણે સરકારને ધ્યાન દોર્યું છે અને એમાં પણ પોઝિટિવ આપણને સરકારે રિસ્પોન્સ આવે છે અને એમાં પણ સારી રીતે ફાર્માસિસ્ટનું ઇન્ક્લુઝન થાય વિધાઉટ ફાઇટિંગ કર્યા કરે એ રીતે આપણે પ્રયત્ન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આના નામે પણ કોઈ પૈસા ઉઘરાવતો તો એવા લોકોને કોઈને આપતા નહીં, કોઈ સપોર્ટ ના કરતા. કાઉન્સિલ એમાં પ્રયત્ન કરી રહી છે. બીજું છે કે આજે કેન્દ્ર સરકારે 1000 કરોડ મેડિકલ ડિવાઇસ પાર્ક અને એપીઆઈ પાર્ક બનાવવા માટે જ્યારે ગુજરાતને આપ્યા હોય તો ફાર્માસિસ્ટનો ગોલ્ડન પીરિયડ તો છે જ. અને હવે જો 1000 કરોડનું જ્યારે આટલું મોટું ડેવલપમેન્ટ થતું હોય ત્યારે ફાર્માસિસ્ટની ડિમાન્ડ કેટલી આવવાની હશે એકાદ 2 વર્ષમાં, એ તમે ઇમેજિન કરી શકો છો. અને એના માટે પણ આપણે ડિમાન્ડ તો આવે, પરંતુ આપણે એ બિઝનેસ કેમનો કરી શકીએ, ચાહે મેડિકલ હોય, હોલસેલ હોય, મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય, એપીઆઈ હોય, મેડિકલ ડિવાઇસ હોય, એમાં ફાર્માસિસ્ટ પોતાનો બિઝનેસ કેમનો કરી શકે? કારણ કે અગર જો નોન ફાર્માસિસ્ટ લોન લઈને કામ કરી શકતા હોય તો આપણે કેમ ન કરી શકીએ? તો એક ફાર્માસિસ્ટ પોતે એન્ટરપ્રેન્યોર બને એના માટે પણ કાઉન્સિલે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કન્સલ્ટેશન, તમારે કોઈ પણ બિઝનેસ કરવો હોય તો તમારા માઇન્ડના ડાઉટ જેટલા બી હોય, એપીઆઈ પાર્કમાં કંઈ કરવું હોય, મેડિકલ ડિવાઇસ પાર્કમાં કંઈ પણ હોય, તે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કન્સલ્ટેશન ગુજરાત સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલ તમને ગાઈડન્સ આપશે. એવા પ્રયત્નો કાઉન્સિલે કરેલા છે. અને આપણી કાઉન્સિલમાં ઇડમાના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી સૈનિક શાહ પણ છે. એટલે બધા જ લોકો આ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે કનેક્ટેડ છે અને આપણે બધાના સહયોગથી. તો તમે પોતે ધંધો કરો અને બીજા ફાર્માસિસ્ટને જોબ રાખો, એવી કાઉન્સિલની એક વિચાર છે. અને એ વિચારમાં તમે લોકો સહભાગી થાઓ અને બધા સપોર્ટ કરો. એવી રીતે આગળ વધીશું તો 100% ફાર્માસિસ્ટની વેલ્યુ પણ અપ થશે. તો આ રીતના બધા કામ ફાર્મસી કાઉન્સિલે કરેલા છે અને ઘણા એવા કામ આપણા પેન્ડિંગ પણ છે અને ઘણા એવા કરવાના પણ છે. પણ અત્યારે સમયની અભાવના કારણે આપણે વધારે પડતું ન લેતા, તમને કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ફાર્મસી કાઉન્સિલમાં આવીને પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અમારી એક રજૂઆત હજુ પણ છે કેન્દ્ર સરકારને કાઉન્સિલની કે દરેક હોલસેલ અને દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફાર્માસિસ્ટ હોવા જોઈએ. ને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એટલા માટે કે ભાઈ ફાર્માસિસ્ટનો ગ્રોથ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વધારે છે, તો દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ધ હેડ ફાર્માસિસ્ટ જ હોવા જોઈએ. રો મટીરિયલ એન્ટ્રીથી લઈને ફિનિશ પ્રોડક્ટ બહાર નીકળે ત્યાં સુધી જેટલા બી ડિપાર્ટમેન્ટ આવે એનો હેડ ફાર્માસિસ્ટ જ હોવો જોઈએ. એ રીતની કેન્દ્ર સરકારને આપણે બધાએ રજૂઆત કરેલી છે. એમાં પણ દરેક જિલ્લા, દરેક સ્ટેટ લેવલે રજૂઆત થશે તો એમાં પણ રૂલ્સનું એમેન્ડમેન્ટ થશે. તો એમાં પણ આપણે વધારે ફાર્માસિસ્ટોને જોબ અપાવી શકીશું. બીજું કે આ જે ફાર્માસિસ્ટનું જે કામ છે એ કાઉન્સિલનું નથી, તમારું પણ છે. તો તમને પણ એવા કોઈ સજેશન લાગે કે આ કરવાથી આપણા ફિલ્ડનું સારું થાય એવું છે તો તમે કાઉન્સિલનો મેલ પણ કરી શકો છો. કારણ કે લાસ્ટ રિફ્રેશર કોર્સમાં 2-3 રિફ્રેશર કોર્સ પહેલા એક ફાર્માસિસ્ટે સારું સજેશન આપેલું કે આપણે 90% તો ડોક્ટરનો કોર્સ કમ્પ્લીટેડ છે, તો આપણે 2 વર્ષનો બ્રિજ કોર્સ કરીએ તો ડોક્ટર જેવી પ્રેક્ટિસ કેમ ના કરી શકીએ? એવું એક કાઉન્સિલે સજેશન પણ આપેલું. એના માટે પણ કાઉન્સિલે હવે પ્રયત્નો આપણે શરૂ કરીશું. તો ટૂંક સમયમાં એ પણ આપણે જો આખા ઇન્ડિયા લેવલે સાથે મળીને કામ કરીશું તો એ પણ ડોક્ટર લેવલની પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટની પ્રેક્ટિસ આપણે કરી શકીએ એમ છે. કારણ કે તમને ખ્યાલ હશે અત્યારે પણ ઘણા એવા દૂરના ગામડાઓમાં જ્યાં ડોક્ટર અવેલેબલ નથી, ડોક્ટર જતા નથી, ત્યાં ફાર્માસિસ્ટ જ પીએચસી સીએચસી સેન્ટરમાં પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે ડોક્ટર તરીકેની. તો આ અનઓફિશિયલ ઓફ ધ રેકોર્ડ ચાલે, પણ એના આપણે ઓન ધ રેકોર્ડ કઈ રીતે લાવી શકાય એના માટે પણ આપણે બધા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. એટલે આ બધા થયા કાઉન્સિલના કામ. છતાં તમને કોઈ એવી કોઈ ક્યાંય પણ તકલીફ પડે તો ફાર્મસી કાઉન્સિલ એકદમ શું કહેવાય, તમે એક મેલ કરશો છતાં પણ આપણે કરી શકીએ એમ છે. અને જે લોકોના મેલ આઈડી કાઉન્સિલમાં અપડેટ હશે એમને દર વીકલી અથવા દર 15 દિવસે તમને મેલ પણ મળતા હશે. તમારા મેલ આઈડી અપડેટ ના હોય કાઉન્સિલમાં તો મેલ અપડેટ કરાવી લેજો, જેથી કરીને કેન્દ્ર સરકાર ડેલી રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બદલતી. દર મહિને ફૂડ એન્ડ ડ્રગનું અથવા તો ડ્રગ કંટ્રોલર ઇન્ડિયાનું એક ગેજેટ આવે છે, તમે માર્ક કરજો. આ બધા ગેજેટ આપણે જાણવા જરૂરી છે. કારણ કે આપણે આટલી બધી કોમ્પિટિશન ચાલતી હોય ત્યારે આપણે નોલેજમાં પાછળ ના જતા રહીએ. તો આવા રિફ્રેશર કોર્સના માધ્યમથી આપણે એને લાવી શકીએ એમ છે. કારણ કે તમને ખ્યાલ હશે હમણાં કોસ્મેટિકના પણ રૂલ્સ આવી ગયા.
જે કોસ્મેટિકની ઇન્ડસ્ટ્રી છે એમાં પણ કમ્પલસરી ફાર્માસિસ્ટ કરી નાખે કે જે લોકો બી કોસ્મેટિકનું કંઈ પણ કરવું હોય તો કમ્પલસરી ફાર્માસિસ્ટ જોઈશે. તો આવા નાના નાના ચેન્જ આવતા રહે છે. આપણા મેડિકલ ડિવાઇસમાં ગ્લુકોમીટર અને લગભગ 5-6 આઇટમો મેડિકલ ડિવાઇસના અંડરમાં લીધી સરકારે. નેબ્યુલાઇઝર, બ્લડ પ્રેશર મોનિટરિંગ ડિવાઇસ, ડિજિટલ થર્મોમીટર અને ગ્લુકોમીટર. 28 ડિસેમ્બરે ગેજેટ પડ્યું અને 1 જાન્યુઆરી તેનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગયું. એટલે આવી નાની નાની માહિતી આપણે આ રીતના રિફ્રેશર કોર્સના માધ્યમથી જો જોઈન થઈશું તો એકબીજા સાથે નોલેજ શેર કરી શકીશું ને આપણને કોમન વસ્તુ જે નથી ખબર એ પણ જાણ થાય. એટલે એટલા માટે આવા રિફ્રેશર કોર્સની જરૂર છે. કેન્દ્ર સરકારે એટલા માટે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે ને આ દરેકમાં છે, હોમિયોપેથિકમાં છે, આયુર્વેદિકમાં છે, મેડિકલમાં છે, દરેક જગ્યાએ આ રીતના રિફ્રેશર કોર્સ થતા હોય છે અને એના પોઈન્ટ્સ કેલ્ક્યુલેટ થતા હોય છે. એટલે આપણે ફાર્માસિસ્ટ મિત્રો પણ જે આખા ઇન્ડિયામાં ગુજરાત નંબર 1 છે અત્યારે ટ્રેનિંગ લેવામાં. એટલે ગુજરાતના ફાર્માસિસ્ટો આટલા એક્ટિવ છે એના લીધે કાઉન્સિલ આટલી એક્ટિવ છે. એટલે બહુ સારું કામ આપણે સાથે મળીને કરીએ છીએ અને આખું ઇન્ડિયાનું નોંધ પણ લઈ રહ્યું છે. તો આ રીતે આપણે આગળ પણ સારા કામ કરતા રહીશું. ફાર્માસિસ્ટ ડે સેલિબ્રેશન, ફાર્મસી વીક સેલિબ્રેશન, ડ્રગ ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર પણ આપણે કાઉન્સિલે સ્થાપ્યું છે. એની પણ તમે ફેસિલિટીની સેવા લો. તો આ બધા જ કામ ખરેખર તમારા સપોર્ટથી, તમારા સજેશનથી થયા છે. ખાલી અમે તો એનું માધ્યમ છે. તો હજુ પણ કંઈ કામ કરવાના હોય અથવા કંઈ બાકી રહેતા એના પણ અમે તૈયાર છીએ અને આગળ જતા આપણે સાથે મળીને ક્યાંય ઓફલાઈન રિફ્રેશર કોર્સ થાય ત્યારે રૂબરૂમાં પણ મળીશું. બાકી 2 દિવસનો જે રિફ્રેશર કોર્સ છે એ સારી રીતે આયોજન થાય અને તમે સારી રીતે એને એટેન્ડ કરો અને કોલેજનો પણ સપોર્ટ તમને મળી રહે અને કોલેજના સ્ટાફ મિત્રો પણ જે કરી રહ્યા છે એમને પણ એક શું કે હોસલો મળે કે એ પણ બીજા કરતા રહે એ રીતે આપણે કરીશું તો 100% સારું કામ થશે. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ ધીરેનભાઈ. Thank you, Mantu sir. થેન્ક યુ. Thank you, sir, for addressing our participants and giving valuable information. Before moving ahead, there are some instructions for all the participants. Kindly follow them. During all the lectures, you have to share your screen and attendance is compulsory. You have to be on screen throughout the lectures. It will be monitored by us. Link for attendance will share in your chat box during every lecture and it will be open for 15 minutes only. The certificates shall be issued to those participants who have fully attended the program as well as successfully completed the online exam as well as the feedback. Okay. We look forward for successful refresher course over the next 2 years and I strongly encourage all of you to become actively engaged in various lecture sessions and discussions also. Okay, now moving towards our scientific session, our first lecture is on bioability, which will be delivered by Dr. Praful Baradia sir, professor at LM College of Pharmacy, Ahmedabad. For this, I request Mrs. Sonal Solanki, Assistant Professor Sri Nanjibai Lalbhai Patel College of Pharmacy, to chair the session and introduce Dr. Praful Baradia sir. Please, ma'am. કેમ છો સાહેબ? Thank you, Mantu bhai. કેમ છો પ્રફુલ સાહેબ? મજામાં? બરાડી એકદમ સાહેબ? ફાઇન, એકદમ ફાઇન. ઓકે, સરસ. ઓકે. ઘણી બધી વાતો હમણાં હું 1-2 વસ્તુ કહીશ પણ ખરી બધા આપણા મિત્રો માટે. We are having a lot of things happening for the pharmacists. એટલે સારું છે તમે બી આટલો રસ લઈ રહ્યા છો અને આપણું પ્રોફેશન સારી રીતે આગળ વધે એના માટેની ખૂબ મહેનત થઈ રહી છે. સરસ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સાહેબ.